салом дӯстони меҳрубон, имрӯз 17 декабр аст ва шуморо бо хабару гузоришҳои тоза аз Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи ахбори озодӣ ошно мекунем. Нахуст сархати мавзӯъҳо. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон куштори Навраси тоҷикро дар мактабе дар вилояти Москав қатъиян маҳкум карда, аз мақомоти Русия таҳқиқи ҳамаҷониба ва муҷозоти шахсони дахлдорро талаб намудааст. сокинони шаҳри Душанбе қатли Қобилҷони 10 сола дар Русияро такондиҳанда меноманд. кӯдак аку гуноҳ надошт, вообще гуноҳ надошт, ҳамқайки тоҷик буд. ва ба дунболи ин ҳама сайре хоҳем дошт ба дунёи зиндагии помириҳо, китоби пажӯҳишгари олмонӣ ки баъди сафараш ба Тоҷикистон таҳия шудааст. ман қарор кардам ки забони шуғниро омӯзам, вале росташро гӯям чандон муваффақ нашудам. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон кушта шудани навраси тоҷик Қобилҷон Алиевро дар мактабе дар вилояти Москав қатъиян маҳкум намуда, аз мақомоти Русия талаб кардааст ки қазияро ҳамаҷониба таҳқиқ кунанд. ҳодиса рӯзи 16 декабр рух дод ва хашми ҷомеаи Тоҷикистонро барангехт. пайвандони Қобилҷон дар Русия гуфтанд ки ӯ 17 декабр ҳамроҳи додару тағояш бояд ба Тоҷикистон бармегашт, вале ба қатл расид ва акнун тобуташро меорам. ҳамкорам Тоири Сафар ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва қабл аз барнома дар ин бора бо ӯ суҳбате доштаму аз вокунишҳои мақомоти расмӣ ба қатли Навраси Ғурамарг пурсидам. вазорати умури хориҷӣ рӯзи 17 декабр бо як байонаи расмӣ куштарро дар заминаи бегонаситезӣ номида гуфт ки дар пайванд ба ин ҳодиса сафири Русияро дар Душанбе ба вазорат хонданд ва ба ӯ нота ё ёддошти эътирозӣ супурданд. дар изҳорот омадааст аз ҷониби Русия талаб шудааст ки ин ҳодисаи фоҷиабор фаврӣ, воқеъбинона ва беғаразона таҳқиқ шавад, ҳамаи шахсони дахлдорро тибқи қонун ва ҷавобгарӣ бикашанд. ёдрас мекунем ки 16 декабр дар натиҷаи ҳамлаи як ноболиғи рус ба мактаби миёнаи дар ноҳияи Одинсово дар вилояти Москав Қобилҷон Алиев навраси 10 солаи тоҷик кушта шуд. вазорати корҳои дохилӣ ҳам гуфт ки вазир Рамазон Раҳимзода бо ҳамтои русаш Владимир Колокольцев дар бораи ин ҳодиса телефонӣ гап заданд. дар байонаи вазорат омадааст ки Раҳимзода аз Колокольцев талаб кардааст ки сабабу омилҳои ҳодиса ҳамаҷониба санҷида ва чораҷӯӣ карда шавад. аз ҳамкорам ҳамчунин пурсидам то ҳол чӣ ҷузъиёти дигаре дар бораи Қобилҷон Алиев ва рӯзи фоҷиа ба даст омадааст. шахсони наздик ба хонаводаи Қобилҷон Алиев гуфтанд ки ӯ рӯзи 17 декабр ҳамроҳи додару тағояш бояд ба Тоҷикистон бармегашт, вале акнун тобуташро мефиристанд. яке аз наздиконаш ба Радиои Озодӣ гуфт ки муҳлати эътибори шиносномаи Қобилҷон ва додараш ба поён мерасид ва модарашон ният дошт ки рӯзи 17 декабр барои онҳо ваколатнома имзо карда сипас ба Тоҷикистон бифиристад. мусоҳиби мо ки нахост номаш бурда шавад гуфт Қобилҷон Алиев ҳамроҳи додараш ки аз ӯ хурд аст дар як синф дар мактаби ба номи Успенская дар ноҳияи Одинсовои Москав мехонд ва аз қавли додари Қобилҷон Алиев ҳодисаро ин гуна нақл кард. ноболиғи ҳамлавар бо корд ба онҳо наздик шуда аз кадом миллат буданашонро пурсидааст. Қобилҷон гуфтааст шумо ба синф дароед, ман ҳушашро ба тарафи дигар мекашам ва ба сӯи зинапоя давидааст, вале дар зинапоя пешбо хӯрда афтодааст. падари Қобилҷон Алиев дар гузашта дар Тоҷикистон низомӣ буда 3 сол пеш бар асари беморӣ вафот кардааст. соли дигар аз ҳамкорам дар бораи оилаи Қобилҷон Алиев буд ки аз куҷо ҳастанду кай ба Русия рафта буданд. خانواده‌های بعضی از نزدیکان قابلجان علیف در دهه 7 تپه در 34 کیلومتری مرکز شهر حصار و در مرز با ازبکستان زندگی میکنند. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتب همین دهه روزی 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که خبر مرگ قابلجان اهل این دهه را ماتم زده کرد. او افزود نیلوفر صفای و مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده است و بعد از شوهر کردن به ناحیه شهر نو کوچیده است. قابلجان صنف یکم را در مکتبی دهه 7 تپه خوانده است. 3 سال پیش بعد از فوت پدر خانواده نیلوفر صفای و همراه 2 پسرش از جمله قابلجان به روسیه کوچیدند. او در مکتبی که کودکش کشته شد همچون فراش کار میکرده است. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت که او در روسیه زندگی میانه حال داشت و با پتنت
کار میکرد. مردم محلی این عائله را احترام میکردند. همسایه‌های روسشان هم جمع شده برای کمک به خانواده قابل جان مبلغ جمع آوردند. دوستان عزیز، واکنش ها به کشته شدن نورسی توجی قابل جان علیف را در سامانه رادیو زودی می توانید پیگیری کنید. باید گفت قتل قابل جان علیف میان کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های تندی را به میان گذاشت. آنها از مقامات تاجیک طلب دارند که نسبت این حادثه واکنش جدی نشان بدهند. همزمان همکاران ما در دوشنبه علیشیر ظریفی و امیر ایسایف در یک پرسش سریراهی از ساکنان سوال نمودند که به نظر آنها چرا این گونه حادثه ها در نسبت تاجیکان رخ می دهد و چگونه می شود از چنین عملکردها جلوگیری نمود. پاسخ راهگذران یکسان نبوده است. نوی روز که برآمدگی خیلی وقت خیلی این کودکاشون میبینن عبرت میگیرن. میگم نه کلونی ما و کردیستان ما هم دوری میکنن بعد و میکنن خیلی پیشی را گرفتن در کار خیر. این مسئولین همون آدمایی که و کردگیان وظیفه دارن اساس میگن برای این کارا را تفتیش میکنن. میگیرن کرسی را میگیرن میشینن و کردن اما وقت ندارد نمیره کار قینای باز مثلا دوم هم چی بسیاره کارخانه کمای برای من خیلی میفرستونن که فرزندی من در روسیه همونجا در شوهر دارن من جرا کار که داخل شد خواندم اونجا شوهر کرده خیلی ایروش به شرایطی میفرستونن اما شرایط اگر مهیا باشه نمیرون ترس هر روز دلیلشون پیدا میشه مثلا میترسن که فرزندشون روی کنن با مکتب. راستی گپ او ویدیو را دیدم خیلی زیق شدم برای سر اونا دکی جای باشه نباشن تاجیک خود دیگه میبینی زیق میشه هموطنی خطا. سببش در همیه که مقصد ما هم خوبی میکنیم با مردمی روز هم پیشروی میکنیم هم چی میکنیم که ما را حرمت عزت کنیم هم چی کنن که ما را دوست نمیدونن ما را هم خیلی مقصد ناتسیستی میکنن آدمای ما را نصف میکنن مقصد برای این همین شخصا در همونجا انا 5 سال کار کردگی فعالیت کردگی انا بسیارتر مهاجرای مهنتی را علاوه خصوص چه بگیم ما را همون چیزامونا فرزندای ما را میخوندن در همونجا مثلا ای سبب گراژانس و نبودنمون 2 سال کم گرفتنش 2 سال پس گرفتنش و بسیارتر در راه روی هم که اهمیت میتی انا مقصد نینویدید میکنند. این برمیگرده یک مسئله تاریخیه، یعنی شما فقط تحت مسئله ریسیسم نیستید توی روسیه، کلا حتی ایرانیایی هم که اونجا هستن بعضا این مشکل براشون پیش میاد. من دوست توی سن پترزبورگ داشتم، توی مسکو داشتم، این مورد هست خب، ولی چجوری میشه برطرفش کرد؟ اینکه وقتی همچین اتفاقی میفته امبسی شما توی روسیه، دولت شما به شدت باید پیگیر باشه. اون بچه روس هم گناهکار نیست، اون سیستمی که توی خانواده‌اش داره اونو یه برتربینی بهش میده باعث میشه که فکر کنه که یه حس برتری داره. کودک اکو گناه نداشت وپشه، گناه نداشت، هم خیلی تاجیک بود. تمام. بهترش همیه که جای کاری معین، جای کاری بهترین تشکیل کنن بسیارتر مهاجران نروند. همین خما گفتن بیان همینجا در کار کنن، آباد کنن وطنشون. بینندگان عزیز، اگر شما نیز در رابطه به این قضیه نظری داشته باشید پس زیر همین برنامه نویسید. شما برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. رهبران اروپایی پس از مذاکرات صلح برلین در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که تصمیم گیری درباره هر گونه واگذاری قلمرو اوکراین تنها حق مردم این کشور است و فقط بعد آن میتوان ضمانت‌های امنیتی قوی پیشنهاد شود. طبق این بیانیه یکی از ضمانت‌های امنیتی که روز 15 دکامبر مورد توافق قرار گرفت ایجاد نیروها به رهبری اروپا است که با اشتراک کشورهای
داوطلب تشکیل می شود و در تامین امنیت فضایی اوکراین و حفاظت از راه‌های بحری نقش خواهد داشت. این بیانیه از سوی 10 رهبر اروپایی از جمله اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نشر شده است. چند پیش تحقیق فیونا نعیم یک دانشمند علوم انسانشناسی دانشگاه هومبولت آلمان نشر گشت که تاریخ فرهنگ و سیاسی مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان را در مرکز توجه قرار داده است. نام کتاب دنیای زندگی، پومیری ها، خاطره ها و گسستگی در بدخشان تاجیکستان است و آن را می شود در شبکه کتاب فروشی آمازون دریافت نمود. همکار ما خرمان بقازاده درباره این کتاب با فیونا نعیم صحبت کرد و از جمله درباره زباندانیش پرسید. من شرمنده‌ام که این مصاحبه را نتوانستم به زبان تاجیکی انجام دهم. چند سال پیش سطح زباندانی من بهتر بود. زمان کارم در پامیر به زبان تاجیکی گپ می زدم. من تاجیکی را در دانشگاه، در پژوهشگاه مطالعات آسیا و افریقای دانشگاه هومبولت برلین آموختم. من 3 آموزگاری عالی داشتم که در چندین سیمستر به من درس دادند و از ته دل تلقین می‌کردند که باید زبان ادبی تاجیکی را آموزیم و بعد این به دوشنبه می‌روید و می‌فهمید که آنجا شما نه همیشه ادبی گپ می‌زنید. من همین را در آنجا فهمیدم. بعد دیدم که زبان‌های دیگر هم از جمله زبان‌های پامیری هستند. زبان یغنوبی هم هست که گوینده شماری بسیار کم میباشد. من قرار کردم که زبان شغنی را آموزم ولی راستش را گویم چندان موفق نشدم. مصاحبان و دوستانم که در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودند بسیار تحمل میکردند و یاری میدادند. Then you go to Dushanbe and you don't always hear adabi. So that's also why I didn't use it so much. تا کجا به نظر شما ویژگی و تاریخ ولایت بدخشان تاجیکستان و هم مردم آن پررو و همه جانبه آموخته شده است و یا برعکس هستند پهلوهایی که فکر میکنید دست ناخورده هستند؟ I would say in general it's a very difficult area in Tajikistan. باید بگویم که در تاجیکستان یک منطقه مشکل برای تحقیق است. چندین محدودیت را باید به اعتبار بگیرید ولی من نیت دارم در طرح آینده‌ام به موضوع نقش آقاخان و آژانسی رشد آقاخان نظری اندازم. نه تنها به تغییراتی که آنها آوردند و در رشد زبان انگلیسی توسط شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات رقمی آوردند بلکه تحصیل و معلوماتگیری زمانوی را که فراهم کردند و برای کاریابی در آینده با یاری آژانسی رشد مساعدت کرده است. پامیری‌های اسماعیلی تحریک زیادی پیدا کردند. این موضوع را من می‌خواهم در طرح‌های آینده هم باز کنم. در این باره‌ها بعضی‌ها الکی نوشتند ولی من می‌خواهم از دید علم انسانشناسی به این مسئله مراجعت کنم. به خصوص چگونه به لندن رفته و آنجا در جمعیت خود به سر می‌برند. دوستان گرامی گفتگوی کامل با فیونا نعیم به زودی در وبسایت azadi.org و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. و خبر دیگر مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان از احتمال فرآمدن سیل و لغزش ترمه در 2 روز آینده هشدار داده است. آژانسی مذکور با نشر یک آگهی خبر داده است که روزهای 17 و 18 دکبر سال جاری در تاجیکستان هوای نامساعد پیش بینی می شود. در نتیجه باریدن برف و باران زیاد و نرمی هوا در ناحیه‌های خاولینگ و مومن‌آباد ولایت ختلان همزمان در ناحیه‌های رشت، سنگوار و عقبه چهارمغزه که ناحیه‌های تابع جمهوری احتمال آمدن سیل‌ها وجود دارد. این منبع همچنین افزوده است ممکن است در شهرهای دوشنبه چنوق و موضع میخوره ناحیه ورزاب لغزش ترمه به عمل آید. بناهن کمیته حالتهای فوق‌العاده از ساکنان و مهمانان کشور درخواست کرده است که در چنین روزها از سفرهای بی ضرورت به منطقه‌های ترمه‌خیز خودداری کنند. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. چون همیشه خبرهای بیشتر از این رو میتوانید در سامانه azadi.org پیدا کنید. اینچنین صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک در خدمت شماست. فردا شما را در برنامه منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.